발해의 수도 상경성. 1200년이 지난 지금까지 남아있는 수도의 옛 자취는 한때 대륙을 호령했던 제국의 힘을 말없이 보여주고 있다. 발해는 우리 역사상 가장 광대한 영토를 가진 나라였다. 이 거대한 제국의 통치자를 그들은 황제라 불렀다. 황제의 나라 발해는 어디까지였을까? 블라디보스토크에서 북쪽으로 100km쯤 떨어진 곳에 우스리스크가 있다. 우스리스크는 인구가 16만 명에 불과한 중소도시지만 시베리아 횡단 열차가 지나는 교통의 중심지이자 경제 중심지다. 지금은 낯선 이국 땅. 이 도시 한가운데 발해의 성이 있다. 남우스리스크 성터는 지난 1950년대 초 한두 차례 발굴이 이루어진 후 발굴이 계속되지 못한 채 방치돼 있다. 지표 깊숙이 발해 역사를 간직하고 있는 이곳은 관청터다. Одна, вот там вторая колонна, здесь вот еще третья вот, и четвертая. 관청터 군데군데 주춧돌이 드러나 있다. На этих базах стояли вот такие колонны высокие. 주춧돌의 거대한 크기로 보아 여기에 세워졌을 기둥의 크기도 짐작해 볼 수 있다. Он не просто на земле стоит, а там под этим камнем внизу вот такая большая яма. В яму, значит, натолканы мелкие камушки, вот для того, чтобы можно было выровнять и для того, чтобы она не проваливалась. Здесь почва зимой промерзает примерно на 50-60 сантиметров. Вот. И для того, чтобы лед не выдавливал и она не кривилась, получается вот так. 관청터에서 1km 떨어진 곳에 성벽의 흔적이 남아있다. 마치 허름한 주택가의 담벼락처럼 보이는 이것이 성벽이다. 주택이 들어서는 과정에서 성벽이 잘려졌는지 단면이 고스란히 드러나 있다. 성벽은 약 15cm 가량의 층으로 차곡차곡 포개져 있는 것이 보인다. 모두 32개의 층을 이루고 있는 이것은 판축을 한 흔적이다. Поверхность естественная, вот внизу такая естественная. Потом ставили короб и насыпали землю. Вот такой кусочек насыпали земли, трамбовали. Потом снова насыпали, опять трамбовали. И утрамбовывали всю землю вот до таких кусочков. Потом короб поднимали, делали немножко уже, как пирамида такая, как ступенька. 지금은 이미 성벽의 대부분이 허물어진 상태지만 원래 성벽의 높이는 무려 8m에 이르렀다고 한다. 그리고 성벽 바깥쪽으로 현재 주택이 들어서 있는 곳은 해자가 있던 자리다. 성벽을 빙 둘러 깊은 참호를 파고 강물을 흐르게 한 해자는 성의 제1방어선이다. 우스리스크 성 주변으로 라즈돌라야 강이 흐른다. 풍요의 강이란 뜻을 지닌 이 강의 원래 이름은 수입은 강이었다고 한다. 수입은 이 지역의 옛 이름인 솔빈에서 나온 말이다. 솔빈, 그것은 발해의 지명이다. Территория, вся территория бассейна реки Суйфун
входит в один из двух точно известных округов на территории Приморского края. Этот округ называется Шуайбинь. Шуайбинь – это искаженное наименование, нынешнее Суйфун, Суйпинь, Суайбинь, Шуайбинь. Вот это все одно и то же название одной и той же реки. 발해의 행정구역을 기록한 중국의 신당서에서도 솔빈을 확인할 수 있다. 솔빈부는 화주, 익주, 건주 등 3개주를 통치한다. 솔빈부는 발해의 주요 행정구역이었던 것이다. Первые бахайские люди, например, могли сюда появиться еще и раньше. Но официально с середины 8 века она была включена, эта территория, в состав Бахая, а потом уже с середины 9 века она была расширена вплоть до территории современного города Уссурийска. 발해는 오경 15부 62주의 행정체계를 갖추고 있었다. 오경은 5개 대도시인 상경, 중경, 서경, 남경, 동경을 가리킨다. 그리고 15부 중에 하나가 현재 우스리스크 지역에 해당하는 솔빈부다. 우스리스크에서 남동쪽으로 내려가면 러시아 파르티잔스크 지역이 나온다. 이 지역의 한적한 시골 마을에 발해의 성이 있다. 니콜라이예프카 성이다. 발해는 행정의 중심지마다 성을 쌓아 통치의 거점으로 삼았다. 그렇다면 이 성도 발해의 행정구역이었을 가능성이 높다. 성문으로 들어서자 광활한 성터가 드러났다. 니콜라이예프카 성은 현재 발굴된 발해의 성 중에서 비교적 그 보존 상태가 좋은 편이다. 성벽과 옹성으로 이루어진 성문의 형태도 쉽게 파악할 수 있다. 성 내부로 현재 시베리아 횡단열차가 관통하고 있는 니콜라이예프카 성은 평지에 건설된 성으로서 이 인근에서는 가장 규모가 큰 성에 해당한다. 현재 남아있는 성벽의 높이로 보아 원래 높이는 10m였을 것으로 추정된다. 무너져 내린 성벽 쪽에는 돌이 드러나 있다. 성벽의 내부는 이렇게 돌을 채우고 겉에는 흙을 쌓아 올린 전형적인 토성이다. 성벽 밖으로는 성벽을 따라 깊은 참호가 둘러쳐져 있다. 성을 방어하기 위한 해자다. 이 해자의 폭은 얼마나 될까? 해자의 폭은 무려 18m. 지금은 거의 물이 말라버린 상태지만 원래 이 해자엔 이렇게 물이 흐르고 있었을 것이다. 니콜라이예프카 성은 전체 둘레가 약 4km, 면적은 약 15만 평에 이르는 거대한 성이었다. 지금은 동네 아이들의 놀이터가 돼버린 니콜라이예프카 성. 러시아인들은 이 성을 어떻게 기억하고 있을까? У одного кепка есть, пойдем. Сидят. То, что
мы в этом городище жили Джорджини, и то, что было тут 3 храма, вот там стоят ступы, где они толкли зерна. 현재까지도 러시아인들은 이 성을 여진 시대의 성으로 알고 있다. 하지만 성에서 출토된 유물들은 그 이전부터 이곳에 사람이 살고 있었음을 보여준다. Остатки одной ступы были у людей самого разного времени. Это средневековье, то есть можно сказать, что это 8-12 век. У бахайцев и Джорджини был весьма близок, и поэтому многие орудия труда, бытовая утварь, они во многом сходны. В том числе вот эти вещи, они одинаковые. Тут сейчас представлены. 이 성에 바레인들이 살고 있었다는 사실을 보여주는 결정적인 유물이 발견됐다. Находка пока единственная в Приморье. 바로 이것이다. Полководец левой доблестной охраны Нелли. Кроме этого, здесь керамика, все остальное мы увидим в музее в Сергеевке. 청동으로 만든 물고기 모양의 부절. 부절은 상대방의 신분을 확인하기 위해 하나의 물건을 2개로 나눈 것이다. 현재 남아있는 것은 부절의 왼쪽에 해당한다. 다른 한쪽은 발해 중앙정부에서 보관하고 있었을 것이다. 니콜라예프카 성의 부절이 오른쪽 부절을 만나면 이렇게 세로로 합동이란 글이 완성된다. 부절의 뒷면에는 부절의 주인공을 알 수 있는 글씨가 새겨져 있다. 좌효위 장군. 이것은 발해와 당나라에서 주로 사용한 고위 관직이다. 섭리계는 사람 이름이다. 이름 끝자인 계는 말갈계통의 발해인에서 흔히 볼 수 있다. 섭리계라는 이 고위급 관리가 부절의 주인공인 것이다. 교통의 요충지에 위치한 크고 견고한 성체, 그리고 좌효이 장군 섭리계와 같은 고위급 장군이 주둔해 있었다면 분명 이 니콜라예프카 성은 발해의 주요 행정구역이었을 것이다. 청동 부절이 출토된 니콜라예프카 성은 발해 행정구역 5경 15부 중에서 정리부의 소재지로 밝혀졌다. 영토는 고대 국가에서 그 나라의 융성함을 알 수 있는 중요한 척도다. 발해의 영역은 어디까지였을까? 발해가 일본에 보낸 국서에는 발해가 고구려의 옛 터전을 회복했다고 쓰고 있다. 중국의 신당서는 발해의 영역을 보다 구체적으로 기록하고 있는데 발해가 점차 영토를 넓혀나가 결국엔 그 영역이 사방 오천리에 이르렀다는 것이다. 사방 오천리는 과연 어느 정도 규모일까? 기록이 다소 과장돼 있다고 하더라도 당시 발해 영토가 얼마나 컸는지 짐작할 수 있다. 발해는 우리 역사상 가장 큰 영토를 가진 나라로 알려져 있다. 그러나 아직까지 발해의 구체적인 경계는 확인되지 않았다. 취재팀은 발해가 과연 어디까지 미쳤는지 그 영역을 직접 확인해 보기로 했다. 먼저 발해의 동쪽 경계선부터 찾아보기로 한다.
올가까지 300km, Здесь, 올가에서 한 20km 정도. Здесь очень зависит много от водителя. 취재팀은 연해주의 동쪽 끝을 향해 달렸다. 그 끝은 올가만이라는 바다로 이어진다. 발해는 여기까지 왔을까? 지금으로부터 30년 전 올가만 인근 산비탈에서 고대 유적이 발굴됐다. 시니에스칼리 유적으로 불리는 고대 취락지였다. 발굴 현장을 찾아가 보았지만 이미 오랜 세월이 지난 지금은 어렴풋이 그 위치만 알아볼 수 있을 뿐 취락지의 구체적인 모습은 확인할 수 없었다. 발굴 당시 보고서에 의하면 이 가파른 산비탈에서 10여 채의 주거지 터가 발견됐다고 한다. И самые ранние люди поселились здесь почти 15 тысяч лет назад. А самый поздний слой, верхний, это относится к эпохе государства Бахай. Вот. И поэтому, вот, собственно говоря, для нас представляет интерес именно верхний слой, который связан с государством Бахай. 시니에스칼리 유적에서 출토된 유물은 다양한 시기에 걸쳐 있다. 그만큼 이 취락지가 오랜 세월에 걸쳐 사용됐다는 것을 말해준다. 그런데 그 중에 눈에 띄는 유물들이 있다. 마치 두 개의 눈이 튀어나와 있는 것처럼 보이는 이 청동방울과 올챙이 모양의 청동방울이다. 시니에스칼리에서 출토된 이 청동방울은 발해 귀족들의 무덤인 중국 육정산 고분과 니콜라예프카 성에서 출토된 방울과 일치한다. 발해는 여기까지 와 있었던 것이다. 취재팀은 이번엔 발해 북쪽 경계를 찾아 나섰다. 그 여정에서 마리아 노프카 성을 만났다. 오랫동안 인적이 끊겼는지 성 안엔 사람 키를 넘기는 잡초들이 무성했다. Вот это центральная часть ворот. С левой стороны и с правой стороны находятся две больших башни, на которых было основное сооружение около ворот. А здесь в центре тоже было сооружение. Причем ворота приподняты, и вот здесь вот платформа, и видно остатки камней. 마리아 노프카 성은 둘레가 1.3km로 자그마한 성이다. 지금까지 이 성은 모두 3번에 걸쳐 발굴이 이루어졌는데 그 결과 8세기에서 13세기까지 500년 동안 사용된 것으로 밝혀졌다. 한국과 러시아가 공동 발굴 작업을 진행한 1995년 마리아 노프카 성에서는 주목할 만한 유물들이 출토됐다. 뼈로 만든 이 장식판에 새겨진 무늬들은 모두 발해의 것이다. 유물 중에는 고구려의 양식도 눈에 띄는데 그 대표적인 것이 이 연꽃무늬 수키화다. 현재 남아있는 성벽은 약 3m, 원래 높이는 6, 7m였다고 한다. 성벽 위로 올라가자 이 성이 발해의 성임을 알려주는 시설물을 확인할 수 있었다.
Вот это вот угловая башня, да. Выступ, угловая башня называется, оборонительных сооружений. Здесь, на территории, на городище, как это, я уже говорил как-то, они придумали это Кагурё, в Кагурё. Вот такая система, когда на определенном расстоянии вперед выступы такие в стене городской. (1200년) 전 성벽의 원래 모습은 이러했을 것이다. 모두 12개의 치가 설치되어 있는 마리아노프카 성. 이 성은 고구려를 계승한 발해의 성이다. И в конце эпохи Бахая, вероятнее всего, сделали уже город здесь, потому что я говорил, что это был пограничный город для торговли между северными племенами и Бахаем. 현재까지 발굴된 발해의 성 중에서 최북단에 위치한 성이 마리아노프카 성. 일부 학자들이 이 성을 발해의 북방 한계선으로 잡는 이유도 그 때문이다. 그러나 더 북쪽으로는 아직 발굴이 이루어지지 않은 상태이기 때문에 발해의 성이 발견될 가능성도 충분하다. 취재팀은 발해의 흔적을 찾아 마리아노프카 성의 북쪽으로 향했다. 하바로프스크를 끼고 흐르는 우수리 강에는 섬이 하나 있다. 지난 70년대 이 섬에는 1,500개의 고분이 발견돼 세상의 이목을 끌었다. 취재팀은 코르사코프 고분군에서 발해의 흔적을 찾을 수 있을지도 모른다는 희망을 가졌다. Материальная культура, следы которой найдены вот на этом могильнике, она, в общем-то, характерна для этого времени, для реки Амур. Но также имеет определенное сходство с культурой Бахай в Приморье, например. 취재팀은 코르사코프 고분군에서 발굴된 유물을 확인하기 위해 메드베데프 박사를 만났다. 메드베데프 박사는 4년 동안 코르사코프 고분군 발굴 작업에 참여한 고고학자다. 당시 모두 500개의 고분을 발굴했는데 고분의 연대는 7세기에서 11세기까지였다. 메드베데프 박사는 취재팀에게 당시 고분에서 출토된 유물들을 보여주었다. 10세기 고분에서 출토된 이 작은 불상은 7, 8세기, 즉 고구려 혹은 발해 시대의 것으로 보고 있다. буддийского одеяния, буддийской одежды, характерны для периода, для государства Кугурьё. Кто занимается культурой Кугурьё, особенно вот буддизмом, который был присущ государству Кугурьё, обращает прежде всего внимание на одеяния, такие вот роскошные одеяния, которые не спадают, как бы свисают с плеч, вот со спины и вплоть до ног. А ноги покоятся на таком постаменте, такой конусообразной формы. Это вот характерный признак, это общий, такой характерный признак для культуры Кугурьё. Это для женских. 고구려 양식의 불상이 수입됐거나 선물로 흘러들어왔을 가능성도 있다. 하지만 발해의 흔적은 비단 불상뿐만은 아니었다. 이 장식용 머리핀 역시 이 지역에서는 처음으로 보는 형태라고 한다. Такие украшения, конечно, позолоченные были, очевидно, тоже она занимала определенно высокое место. Это не местное производство. Это предметы, можем назвать роскоши, украшения, женские заколки. Это я тоже полагаю, что они пришли с бахайцами, с южной территории. 고분군에서는 대량의 화살촉도 발굴됐다. 이 화살촉 중에서 취재팀의 눈길을 끄는 것이 있었다.
Это свистулька черешковая. 바로 А 이것이다. здесь была уже такая древка. 고구려 고분벽화 무용청 수렵도에는 고구려인들이 독특한 화살을 사용하는 모습이 보인다. 이것은 신호용 화살인 명적이다. 코르사코프 고분군에서 출토된 이 화살은 고구려의 명적과 거의 흡사하다. 그 외에 끝이 물고기 꼬리 모양처럼 갈라졌거나 주걱 모양인 화살촉들도 눈에 띈다. Он предназначался и не только в военных сражениях, в военном деле, но и в охоте часто его использовали охотники наряду с воинами. Но чаще считают, что также вот такая вот, называют их лопаточка, широкая лопаточка, срезня, чаще его использовали тоже для нанесения больших рваных ран воину, противнику. 이런 화살촉들은 발해의 니콜라이예프카 성과 마리아 노프카 성에서도 똑같이 출토됐다. 이 화살촉들은 발해의 존재를 증명해주고 있다. Ну и когда позже уже государство Бахай достигло определенного развития, их границы расширились далеко на север. И часть бахайского населения переселилась на Амур, в том числе в устье реки Уссури, то есть в район Корсаковского могильника. 우리는 역사 기록 속에서 발해의 북쪽 영역에 대한 실마리를 찾을 수 있었다. 이것은 구당서에 기록된 발해의 영역이다. 남쪽은 신라와 닿았고 월이 말갈에서 동북부로 흑수 말갈까지 이른다. 발해의 동북부 영역을 알기 위해서는 흑수 말갈을 이해해야 한다. 당시 말갈족은 모두 7개의 부족으로 나뉘어져 있었는데 가장 북쪽에 위치한 말갈족이 바로 흑수 말갈이다. 또 신당서에 의하면 9세기 초 흑수 말갈이 더 이상 당나라에 조공을 하지 않게 됐다는 기록이 있다. 이는 발해가 강성해지면서 흑수 말갈을 복속했기 때문이다. 흑수말갈은 815년부터 당나라에 대한 조공을 하지 않았던 것으로 기록이 나타나고 있습니다. 이런 사실로 볼 때 흑수말갈은 815년부터 약 100여 년 가까이 발해가 멸망하는 그런 즈음까지 완전히 이 발해에 복속되어 있었던 것으로 생각할 수 있지 않나 이렇게 생각합니다. 발해가 복속한 흑수 말갈의 중심지는 지금의 러시아 하바로브스크로 알려져 있다. 러시아 극동지방의 최대 도시인 하바로브스크. 지금 그곳엔 발해는 물론 흑수 말갈의 흔적조차 찾아볼 수 없다. 하지만 먼 옛날 발해는 이곳 하바로브스크까지 진출해 있었던 것이다. 흑수 말갈의 후예를 찾아 취재팀은 다시 길을 떠났다. 흑수 말갈은 어디까지 살고 있었을까? 하바로브스크에서 자동차로 3시간 거리에 자리 마을이 있다. 총 60여 가구가 모여 사는 아주 자그마한 마을이다. 이 마을 주민의 60%가 나나이족인데 전형적인 북방계 몽골리안의 모습의 이들 나나이족이 흑수 말갈의 후예들이다.
취재팀은 대대로 이 마을에 뿌리를 내리고 살고 있는 뉴라 할머니를 만났다. 올해 79살인 뉴라 할머니는 순수한 나나이족 혈통을 타고났다. 지금도 이곳에 살고 있는 나나이족들은 어로와 수렵을 주된 생계로 삼고 있다. 뉴라 할머니의 가족도 예외는 아니어서 할머니의 아들은 벌써 몇 개월째 겨울 사냥을 나가 있고 할머니는 현재 딸 나리사와 함께 지내고 있다. Зимой мужчины уходили на охоту. Но они уходили далеко. И от того, как была удачная, неудачная охота, то от этого зависело благосостояние его семьи. 발해는 이미 사라졌지만 한때 발해의 주민이었던 흑수 말갈족의 후예들은 아무르 강가에서 그 명맥을 유지하고 있었다. 지금까지 취재팀이 확인한 발해의 영역은 북쪽으로는 하바로프스크 일대에 이르렀고 동쪽으로는 시니에 스칼리 유적이 발굴된 바닷가까지 이르렀다. 그렇다면 발해는 서쪽으로 어디까지 갔을까? 중국 산동반도에 위치한 등주성은 당나라의 군사적, 경제적 요충지였다. 이곳 중국 땅에서 일어난 한 역사적 사건을 통해 우리는 발해의 서쪽 영역에 대한 의문을 풀 수 있다. 서기 732년 발해는 당나라의 해군 기지인 등주를 공격한다. 기습적인 발해의 공격을 받은 당나라군은 변변히 대항 한 번 못하고 대패했다. 등주성을 점령함으로써 막강한 군사력을 과시한 발해는 다시 돌아갔다. 이 사건을 중국의 역사서는 이렇게 기록하고 있다. 발해왕 무예가 장수 장문휴를 보내어 수군을 거느리고 등주에 쳐들어와 자사 위준을 살해하였다. 발해가 등주를 공격한 그 이듬해 이번에는 발해 무왕이 친히 군사를 이끌고 당나라의 마도산 지역을 공격한다. 이 두 번의 공격 루트를 주목해보자. 모두 요동반도의 안정이 없이는 공격이 불가능한 지역이다. 발해가 서쪽으로 요동까지 장악하고 있었다는 사실은 기록이라든지 여러 정황으로 봐서 확인할 수 있습니다. 732년에 발해가 등주를 공격한 배경은 요동을 발해가 차지하지 않고는 불가능했던 사건이었습니다. 그리고 발해가 멸망할 즈음 요동 지역은 거란과 발해가 격전했던 지역이기도 했습니다. 이것은 발해가 요동을 차지했다는 근거고 또 발해 사신을 요수의 계기다 이렇게 표현도 했는가 하면은 발해를 요양이라 이렇게 대신 표현했던 말도 있었습니다. 이런 걸 통해 볼 때 요동은 발해의 영역이었습니다. 결국 발해는 북쪽으로는 하바롭스크 일대까지, 동쪽으로는 연해주 바닷가에, 그리고 서쪽으로는 요동반도에 이르렀다. 이것은 고구려 영토의 1.5배가 넘는 우리 역사상 가장 광대한 영토였다.
취재팀은 발해의 실체에 좀 더 가깝게 다가서기 위해 중국 화룡시를 찾았다. 화룡시 외곽 지역에는 소중한 발해 유적이 있다. 발해 문왕의 넷째 딸 정효공주의 묘다. 중국 정부는 유적을 보호한다는 이유로 무덤 위에 큰 건물을 지어놓았다. 현재 정효공주의 묘는 중국 정부의 철저한 통제 속에 외부인의 접근이 금지돼 있다. 정효공주 묘가 세상에 알려진 것은 지난 1979년. 그 이듬해 발굴이 이루어지면서 그동안 베일에 쌓여있던 발해의 정치 사회상도 조금씩 밝혀지기 시작했다. 들고 있는 것은 이 당시 이제 안타깝게도 실물을 직접 확인할 수는 없었지만 취재팀은 울산대 전호태 교수의 자문을 얻어 정효공주 무덤을 복원해 보기로 했다. 당시 당벽화에서는 보이지 않아요. 그런 것은 이제 복원을 위해 그동안 학계에 보고된 발굴 보고서와 사진 등을 근거 자료로 사용했다. 고구려 석실분의 흐름을 가지고 있는데 이제 이 상부의 흐름은 완전히 다른 거죠. 정효공주 묘 위에는 벽돌로 쌓은 탑이 세워져 있었다. 이 탑 아래에 무덤으로 들어가는 길이 있다. 무덤 입구의 좌우 벽면에는 공주의 무덤을 지키는 무사가 그려져 있다. 입구를 지나 무덤칸 안으로 들어서면 역시 사방에 벽화가 그려져 있고 그 한가운데 공주의 시신을 모신 목관이 있다. 무덤으로 들어가는 길 좌우 벽에다가 일종의 이제 그 시무사죠. 무사를 한 사람씩 그리고 그 내부의 석실 안에도 그 무덤을 지키는 무사 외에 시종이라든가 악사라든가 이런 사람을 이제 신명을 거의 실물 크기에 가깝게 표현하고 있습니다. 그래서 한 면에 한 사람씩 들어갈 정도로 이렇게 아주 제한해서 그리고 그 외에는 아무런 장식이 없어요. 그래서 이런 양식은 당시에 당을 중심으로 한 문화권에서 보이지 않습니다. 오히려 이런 형태의 이제 인물 배치는 이후에 그 발해를 무너뜨렸던 이제 거란의 요나라 혹은 그 요와 대립했던 그 한반도의 고려 이런 것에 이제 벽화 문화에 부분적으로 영향을 주었고 오히려 그 영향이 이제 이후에 그 이 지역들에서 계속 전승된다는 것이 오히려 중요하지 않는가 이제 그런 생각이 듭니다. 벽화 속에 그려져 있는 12명의 인물들은 누구일까? 궁궐을 지키는 무사, 공주를 호위하는 시위, 공주의 시중을 드는 시종, 음악을 연주하는 악사, 그리고 내시들이다. 이들은 생전에 모두 공주를 보조하던 인물들이었을 것이다. 이 벽화 인물들을 통해 우리는 발해인과 만날 수 있는데 얼굴은 둥글고 큰 편이고 눈은 작고 눈썹이 가늘며 입술은 작고 붉은 편이다. 또한 그들은 무사를 제외하고 당시 국제적으로 유행했던 달령포라는 옷을 입고 있다. 달령포 패션이라고 하는 것은 그 당시 그 일본까지 통일신라, 발해 그리고 뭐 그 북방 유목민족의 모든 계열, 현재의 우즈베키스탄, 아프가니스탄, 이란 지역까지 이르는 곳에 아주 광범위하게 이렇게 유동되어졌던 그런 복식 구조이기 때문에 하나의 국제적인 모드로 이렇게 봐도 되리라고 보고요. 무덤의 입구에선 묘지석이 발견되는데 딸을 잃은 아버지의 비통한 심정이 잘 드러나 있다. 그런데
우리가 여기서 주목한 것은 바로 이 황상이란 단어다. 정효공주의 아버지 문왕을 발해인들은 황상, 곧 황제라 부르고 있는 것이다. 고구려적 천하관을 계승한 것이 아닌가. 그래서 계승을 해서 예를 들어서 말갈 소수민족이라든가 북만주 지역의 소수민족들에 대해서 발해 중앙 정부를 황제국으로 대우하도록 요구를 하고 거기에 대한 답례를 하는 방식. 그래서 대내적으로는 이제 황제국에 맞는 용어라든가 개념을 써서 황상이라는 용어를 스스로 쓴다든가 왕부를 개설을 한다든가 이런 방식을 썼던 것으로 짐작됩니다. 취재팀은 일본 구라시키 시로 향했다. 이곳에 발해가 황제국이었다는 사실을 뒷받침해주는 유물이 있다고 한다. 일본 구라시키 시. 이 도시의 오하라 미술관에는 그 경위는 알 수 없지만 바다를 건너온 발해의 유물이 있다. 미술관 한쪽 벽면에 서 있는 함화 4년명 비상. 함화 4년, 즉 834년 발해에서 만들어진 것이다. 높이 64cm의 이 유물은 상단에는 아미타부를 중심으로 보살들이 조각돼 있고 하단에는 모두 90석자의 명문이 새겨져 있다. 이 명문은 비상이 만들어진 경위를 간략하게 적고 있는데 그 내용은 호왕부의 관리였던 조문유의 어머니가 모든 불제자를 위해 만들었다는 것이다. 그런데 눈길을 끄는 것은 이 허왕부라는 관청의 이름이다. 이는 발해에 허왕으로 봉해진 인물이 있었다는 뜻이 된다. 허왕부라는 명칭이 나오는데 이제 일반적으로 그 당시 이제 중국 쪽의 제도나 이런 것을 참조해 보면 왕부를 개설할 수 있는 것은 이제 그 황제를 주장하는 국가 혹은 황제의 위치에 있는 나라에서 이제 개설할 수 있는 그런 기관인데 현재 그 발해의 경우 다른 사례는 확인되지 않지만 일단 이제 그 허왕부라는 공식적인 명칭이 비상에 등장하니까 일단 그 발해왕의 위상에 대한 그 별다른 관념 이른바 이제 그 황제 국가를 주장하는 그런 관념이 존재하고 그것을 근거로 해서 개설된 결과가 아니겠는가 그렇게 이제 짐작을 하고 있습니다. 당시 국제사회에서 발해의 자신감을 엿볼 수 있는 대목이 있다. 발해가 일본으로 보낸 국서에 천손이라는 표현을 쓰고 있고 고구려처럼 일본과의 관계를 형제가 아닌 구생, 즉 장인과 사위라는 호칭을 쓰고 있다는 것이다. 발해는 스스로를 하늘의 자손, 천손이라 여겼던 것이다. 취재팀은 황제국의 수도 상경성을 찾아가는 길목에서 동모산을 만났다. 동모산에 서 있는 성산자 산성. 발해 시조 대조영은 이곳에 나라를 세우고 그 기틀을 다졌다. 때는 서기 698년. 고구려가 멸망한 지 30년 만에 고구려를 계승한 국가가 탄생한 것이다. 그 후 급속도로 성장한 발해는 거대한 영토를 바탕으로 대륙을 호령하는 동북아시아의 강국이 된다.
발해의 수도 상경성이 있는 곳은 중국 영안시. 수도로 들어가는 마을 입구엔 커다란 시장이 서 있다. 1300년 전에도 이곳은 수도를 드나드는 수많은 사람들로 붐볐을 것이다. 지금은 아예 발해진이란 이름이 붙여졌지만 예전에 이곳은 발해 주민들이 살던 상경성의 외성이었다. 상경용천부 유지란 비석이 이곳이 상경성임을 말해주고 있다. 170년 동안 발해의 수도로 화려한 영화를 누렸던 상경성의 유적들은 1300년 전 당시의 모습을 짐작하게 한다. 이것은 상경성의 외성벽이다. 상경성에는 모두 9개의 절터가 발견되는데 그중 제1절터에 청나라가 세운 절이 지금의 흑룡사다. 절터 앞에는 석등이 남아있다. 발해는 절을 짓고 그 앞에 이렇게 석등을 세웠다. 6m 높이의 완벽한 형태로 남아있는 이 석등은 발해의 예술성을 보여준다. 흑룡사는 현재 발해 유물 전시관으로 사용되고 있는데 이 전시관에는 다양한 유물들이 소장돼 있다. 상경성의 외성 지역인 발해진을 달리면 멀리 끝없이 이어진 성벽이 보이는데 이것이 상경성의 성벽이다. 상경성은 전체 둘레가 16km에 달하는 한마디로 거대한 성이다. 성 중앙으로 110m에 이르는 주작대로가 지나고 반듯반듯한 도로는 마치 바둑판처럼 질서정연하게 만나고 있다. 상경성은 잘 설계된 하나의 계획도시다. 주민들이 사는 외성엔 총 81개의 거주지역이 있었다. 한 구역의 크기는 가로 500m, 세로 300m. 이 크기로 보아 상경성의 총인구는 20만 명으로 추정된다. 일반적으로 나라를 통치하는 여러 기구들이 있었던 취재팀은 상경성을 영상 복원하기 위해 동원대 이병건 교수의 자문을 구했다. 아직까지 상경성의 전체 모습이 복원된 적은 없기 때문에 보다 면밀한 관찰이 필요했다. 백성을 통치하는 여러 행정기관이 있었던 곳이고 상경성이 당시에 그 장안성, 중국의 장안성하고 도성제도가 매우 유사합니다. 장안성뿐 아니라 일본의 평성경하고도 상당히 그 유사한데 당시에 이러한 그 도성 체계는 중국의 장안성을 모방했다기보다는 동북아시아에 가지고 있던 도성제도의 보편적인 그러한 도성 체계를 유지하고 있었지 않았나 생각이 들고요. 장안성하고 다른 거는 장안성이 남북으로 긴 장방형인데 비해서 상경성은 동서로 긴 장방형 형태를 취하고 있습니다. 상경성 내부에는 2개의 성이 있는데 가장 안쪽의 성이 궁성이다. 궁성에 들어서기 위해서는 정문인 오복로를 지나야 한다. 현재까지 그 형태가 잘 남아있는 오복로는 일단 규모부터 거대하다. 돌로 견고하게 쌓아올린 성벽의 높이는 5m. 성벽 위에 오르면 동서 길이 42m, 남북으로 27m에 이르는 넓은 터가 펼쳐지는데 그 위엔 주춧돌이 일렬로 들어서 있다. 주춧돌의 거대한 크기로 보아
이곳에 서 있던 건물의 규모를 짐작해 볼 수 있다. 궁성의 정문 오복루를 복원해 본다. 오복루를 지나면 발해의 황제가 국사를 보고 생활하던 궁성터가 나타난다. 오복루에서 궁전으로 이어진 이 주춧돌은 회랑을 세웠던 흔적이다. 가장 먼저 보이는 것이 제1궁전터. 약 3m 높이의 기단을 세우고 그 위에 건물을 얹었다. 궁성의 성벽은 현무암으로 쌓았는데 돌과 돌 사이에는 회를 발라 마감했다. 지금도 궁성 안에는 당시 사용하던 회의 잔해들이 남아있다. 제1궁전터의 규모는 가로 56m, 세로 25m로 역시 웅장한 규모의 주춧돌이 동서로 5줄씩 배열돼 있다. 이것이 발해의 황제가 국사를 보던 제1궁전이다. 제1궁전터 뒤로는 일직선으로 모두 4개의 궁전터가 이어져 있다. 그 중에서 황제의 침실에 해당하는 제4궁전터에서는 온돌이 출토됐다. 지금도 궁성 안에는 가는 곳마다 발해의 기와들이 흩어져 있다. 상경성의 거대한 건물을 덮기 위해 엄청난 규모의 기와를 구웠을 것이다. 그런데 발해의 기와 중에서 독특한 모양이 눈에 띈다. 기와에 새겨진 이것은 문자다. 문자 기와는 발해만의 독창적인 문화라 할 수 있다. 궁성 안에는 팔보 유리정이라 불리는 왕실 우물이 있다. 입구를 팔각형 모양에 내부는 원으로 구성된 이 우물은 고구려의 전형적인 우물 양식을 이어받은 것이다. 또한 궁성에는 인공적으로 조성한 정원터가 보인다. 1300년이 지난 지금까지도 연못에 물이 남아있는 이 정원은 경주 신라의 안압지와 거의 유사한 형태였다고 한다. 서기 756년 발해의 수도가 된 이래 가장 오랫동안 그리고 가장 영화로웠던 시절을 보낸 수도 상경성. 이제 수도 상경성의 그 화려했던 옛 모습을 복원해본다.
5개의 궁전이 있는 궁성 주변으로는 삼성 육부의 관청이 들어선 내성이 둘러싸고 있다. 그리고 그 앞으로는 주민들의 거주지인 외성이 형성돼 있다. 이 거대한 도시가 바로 발해의 수도 상경성이다. 발해는 영토적으로 보더라도 한국사에서 가장 넓은 영토를 가지고 있었습니다. 고구려보다 더 넓은 강역을 가지고 있었기 때문이죠. 그리고 발해는 고구려를 계승한 왕조였었다. 이것은 종족적으로나 문화적으로나 언어적으로나 발해는 고구려를 계승한 왕조였었다. 그리고 신라도, 일본도, 거란도 등을 통해서 볼 때도 매우 개방적인 경제 활동, 정치 활동을 하고 있었던 왕조였었다. 이렇게 볼 수 있습니다. (1300년) 전 우리 역사의 한 시대는 분명 영화로웠다. 그곳엔 한국사의 무대를 넓힌 대륙의 제국 발해가 있었다. 과거의 지나간 역사에 그치지 않고 미래의 꿈을 주는 역사. 그것이 우리가 찾은 발해다.